القواعد الأربع لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى يمجمر مسرت من دنو أن تعلم للتاكنو أن الكفار النزا كاديانوች الذين النزا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ የተጋደላቸው مقرون ያረጋግጡ ነበር بأن الله تعالى الله سبحانه وتعالى كف ያለው الله والخالق ፈጣሪ መሆኑን ያረጋግጡ ነበር። المدبر ነገራቶችንም የሚያከናውነው الله መሆኑን ያረጋግጡ ነበር። وأن ذلك ይህንን ነገር ተውሂድ الربوبية መመስከራቸው لم يدخلهم في الإسلام እስልምና ውስጥ አላስገባቸው። ودليل قوله تعالى ለዚህም የአላህ ንግግር መረጃ ነው። قل በላቸው ያ ሙሐመድ من يرزقكم ማን ነው ሲሳይን የሚሰጣችሁ من السماء كسماء والأرض كمدرم أما يملك السمع جورون የሚቆጣጠረው ማን ነው والأبصار አይንንም ومن يخرج ማን ነው የሚያወጣው الحي ህይወት ያለውን ነገር من الميت ሙታን ከሆነ ነገር ويخرج الميت ሙታን የሆነን የሚያወጣ ማን ነው من الحي ህይወት ካለው ومن يدبر الأمر ነገራቶችንም የሚያከናውነው ማን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው سيقولون الله ነው ይላሉ። ይህንን ያረጋግጣሉ። የትኛውም ካፊር የትኛውም ሙጅሪም የትኛውም አምባገነን ለእያንዳንዱ ነገር ፈጣሪ እንዳለውና የሚያከናውነው አካል እንዳለ ያረጋግጣል። فسيقولون الله ነው ይሉሃል። فقل በላቸው ያን ያ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አፈላ ተተቁን ታዲያ አላህን ለምንድነው የማትፈሩት? ለምንድነው የማትጠነቀቁት? ለምንድነው ኢባዳን በሙሉ ለሱ አድርጋችሁ በሐቅ ለምንድነው እሱን የማታመልኩት ብለህ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እነዛ ካዲያኖች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲጋደሏቸው የነበሩ ካዲያኖች በተውሂድ الربوبية ያረጋግጡ ነበር። ነገር ግን ማዛሊካ ኢቅራሩሁም بالتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام በተውሂድ الربوبية ማረጋገጣቸው በእስልምና አላስገባቸው። ولم يحرم دماءهم ደማቸውንም حرام ما ላደረገው واموالهم ገንዘባቸውን እነ ተውሂድ ليست هو اقرار بالربوبية ተውሂድ ብሎ ማለት በሩቡቢያ ማመን ብቻ አይደለም። ያሁኑ ሙሽሪኮች ያሁኑ ጃሂሎች ያሁኑ የተለያዩ ፍርቃዎች እንደሚሉት አይደለም። ይሄንን ማን ነው የፈጠረው? አላህ። ይሄንን ማን ነው የፈጠረው? አላህ። የሚያበላው ማን ነው? አላህ። ንፋሱን ያመጣው ማን ነው? አላህ። ሽውታውን ያመጣው ማን ነው? አላህ ይሉና ሌላ ቦታ ሲሄዱ ደግሞ ለችግራቸው ከአላህ ውጭ ያለ ነካል ይጠራሉ። ይህማ እነዛ ሙሽሪኮችም ሲሉት የነበረ ነው ሲያስተጋቡት የነበረ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነበሩበት ሰዓት ይህ ቃላቸው እስልምና ውስጥ አላስገባቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ነው በቁርአን ብትጠይቃቸው ማን ነው ብትላቸው አላህ ነው ይሉሃል። ነገር ግን ይህንን ማለታቸው ከሽርክ አደጋና ከኩፍር አደጋ አላዳናቸው ወደ እስልምና ማላስገባቸው። ተውሂድ الالوهية ተውሂድ الاسماء والصفات እነዚህን የተውሂድ አካሎችን መስፈርታቸውንና ሸርጣቸውን አሟልቶ እስካላሉ ድረስ በተውሂድ الربوبية ማመናቸው ብቻ እስልምና ውስጥ አላስገባቸው። ሌላም በቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ወለይን ሰአልተው من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ሰማይና ምድርን ማን ነው የፈጠረው ብለህ ብትጠይቃቸው አላህ ነው ይሉሃል። እንዲሁም ደግሞ የሰባቱ ሰማይ ባልተቤት ማን ነው የትልቁም የአርሽ ባልተቤት ማን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው سيقولون الله ነው ይሉሃል። ያረጋግጣሉ። ይህም ቁርአን ላይ አላህ ያስቀመጠው ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ በተውሂድ الربوبية ያረጋግጡ እንደነበረ ይህም ማረጋገጣቸው እስልምና ውስጥ እንዳላስገባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قواعد الثاني أنهم نزا مشركوچو كنبي عليه الصلاة والسلام قار سيتاقلوا ينبروا مشركوچ يقولون يلو نبر نبي عليه الصلاة والسلام دعوة بميادرقلاتشو ساتنا ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا اللهم بيتشا يازو بميبالو ساتنا توحيداتشون استكاكلو شرك يتبالو النقر مولو بمولو راقو تبلو سينقراتشو كالله سبحانه وتعالى زند بجبريل أما كان ينت ودى النبي عليه الصلاة والسلام يوردو قرآن سينقراتشو يتلايو كتفتوچن يكتفو نبرا የተለያዩ ደባዎችን ይጥሉ ነበር የተለያዩ ምክንያቶችን ያቀርቡ ነበር ከነዛ ከሚያቀርቧቸው ምክንያቶች አንደኛው ምንድነው أنهم እነሱ يقولون ይሉ ነበር ማዳአውናሁም አልጠራናቸውም እኮ እነሱ ስጡን አውጡን ቁረጡን ፍለጡን ልጅ ስጡን ሁሉ ነገር አድርጉልን ብለን እኮ አልጠራናቸውም ይሉ ነበር وتوجهنا إليهم ودنسهم التقطاچنم ይሉ ነበር ሙሉ በሙሉ ወደነሱም አልዞርንም ከነሱ ምንም ምንፈልገው ነገር የለም ይሉ ነበር ነገር ግን ኢላ ቢሆን እንጂ ለጠለብ القرባ ወደ አላህ መቃረብን ፈልገን እንጂ እነሱ ራሳቸውን እያመለክናቸው አይደለም ብሎ ምላሽ ይሰጡ ነበር ልክ ዛሬም ያሉ ሙሽሪኮች ዛሬም በአላህ ላይ ሙሉ በሙሉ ተወኩል የሌላቸውና በአላህ እርግጠኛ ያልሆኑ ሰዎች አላህ ለሁሉ ነገር ደራሽ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገራቶች ሁሉ መፍትሄ ሰጪ መሆኑን ያላረጋገጡና ያላወቁ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሽርክ እና በኩፍር በማዕሲያ በቢድዓ በኹራፋት የፈተናቸው ሰዎች ዛሬም እንደዚሁ ነው የሚሉት ኢላ ቢሆን እንጂ ለጠለብ القرባ ወደ አላህ መቃረብን ፈልገን እንጂ ወደነሱ እኮ አልተቀጣጨንም ይላሉ ወሸፋዓ እንዲሁም ደግሞ ምልጃን ፈልገን እንጂ እነሱን እያመለክናቸው አይደለም ይሉ ነበር ይህንንም ደባ ይጥሉ እንደነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው ቃል አለ ለዚህም فدليل القربة ወደ አላህ እንዲያቀርቡን እንጂ ከራሳቸው ምንም ፈልገን አይደለም ይሉ እንደነበረ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃሉ አለ قوله تعالى የአላህ ንግግር والذين እነዛ ካህዲያኖች እነዛ ካፊሮች እነዛ ሙሽሪኮች እነዛ በአላህ ላይ የሚያጋሩ ሰዎች والذين اتخذوا يازو من دونه كالله وج أولياء ወዳጅን ያዙ አካላቶች ما نعبدهم እነሱን እኮ አናመልካቸውም ቀጥታ አውጡኝ ቁረጡኝ ፍለጡኝ አንላቸውም ይላሉ ደባን ይጥላሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይገባውን ነገር ያደርጋሉ
የማይገባውን ንግግር ይናገራሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደባን ይጥላሉ አላህ ውስጣቸውን ያቃል የሚያደርጉትን ድርጊት የሚሰሩትን ሸር የሚሰሩትን ተንኮል ያቃል ما نعبدهم على ملكناچوم ይሉ ነበር ኢላ ቢሆን እንጂ ليقربونا الى الله ሊያቀርቡን ቢሆን እንጂ እነሱን ራሳቸው ያመለክናቸው አይደለም ይሉ ነበር ዙልፈን ማቃረብን እንዲያቀርቡን ፈልገን እንጂ እነሱ ራሳቸውን ያመለክናቸው አይደለም ብሎ ምላሽ ይሰጡ ነበር ኢነላህ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላቀው የሰው ልጆችን የውስጣቸው ላይ ያሰቡት ውጭም የሚተገብሩትን ያሳለፉትንም ወደፊት የሚገጥማቸውን የነገራቶች ባልተቤት የሆነው ከሱ ምንም የማይደብቅበት የሆነው ጌታ ቻይና አዋቂ የሆነው ጌታ ያህኩሙ ይፈርዳል በእነሁም በመካከላቸው ይህ የሚቀጥፉትን ቅጥፈት የሚያደርጉትን ድርጊት የሚፈጽሙትን ድርጊት አላህ ሁክም ይሰጥበታል በእነሁም በመካከላቸው فيما هم فيه يختلفون እነሱ ሲናጉበት በነበረው ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁክም ይሰጥበታል ኢነላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يهدي الله سبحانه وتعالى ወደ ቀናው መንገድ አይመራም ልቡንም ክፍት አያደርግም ሐቅም ላይ አያጸናውም من هو يهونن አካል ካዚቡን ከፋር ውሸታምና ከሃዲ የሆነን ሰው አላህ ወደ ትክክለኛው መንገድ አይመራም ስለዚህ ይህንን ንግግር ሲናገሩ የነበሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተላኩበት ጊዜ የነበሩ ሙሽሪኮች ይህንን ነበር ሲሉ የነበሩት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መፍጠሩን አላስተባበሉም እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገራቶች ባልተቤት መሆኑ ነገራቶችን የሚያስኬደውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሆኑን አልካዱም ነገር ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር አጋዥ ያስፈልጋል ረጂ ያስፈልጋል አስታራቂ ያስፈልጋል አማላጅ ያስፈልጋል ቀጥታ መዳረስ አይቻልም ከጎን ሌላ አካላቶች ያስፈልጉታል በሚሉበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ደበኞች ናቸው ውሸታሞች ናቸው ካዲያኖች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምላሽ ሰጣቸው ለምን ሙሽሪኮች ብሎም ጠራቸው ይህንንም ከማለታቸው ጋር አልፎ ተርፎም ደግሞ ጀሃነም ላይ ዘውታሪ ይሆናሉ ብሎ አረጋግጠባቸው አላህ ተውሂድ الሩቡቢያ ከማዝደቃቸውም የተነሳ ተውሂድ الኡሉሂያን ባለማዝደቃቸውና ተውሂድ الኡሉሂያን በማስተባበላቸው የተነሳ እነሱ ጀሃነም ላይ ይዘወትራሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረጋግጠባቸው ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ወያዕቡዱና ያመልካሉ ሚን ዱኒላሂ ከአላህ ውጭ ማላ يضرهم ባያመልኳቸው መግዷት የማይችሉ አካሎችን ያመልካሉ ጉዳትን እነሱ ላይ ማድረስ የማይችሉ አካላቶችን ያመልካሉ ወላ ينفعهم ጥቅምንም መስጠት የማይችሉ አካላቶችን ያመልካሉ ለራሳቸው እንኳን ጥቅምን ማምጣትና በላን መመለስ የማይችሉ አካላቶችን ያመልካሉ አሁንም ጊዜ ምናልባት እዚህ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ግልጽ የወጣ ነገር ላይታይ ይችላል እኛ ሀገር ግን በግልጽ የቀብር አፈር ይበላሉ ወደ ቀብር ይሰግዳሉ ቀብርን ጧፍ ያደርጋሉ ቀንን እየከፋፈሉ ያመልካሉ ከአላህ ውጭ ባሉ አካላቶች እርዳታና እገዛ ይፈልጋሉ የድሮ ሙሽሪኮች የሚሉትን ነገር አሁንም እኛ ሀገር ይላሉ እኛ እኮ ወንጀለኞች ነን ከዚህ በፊት ሰላት ተተናል ከዚህ በፊት ያልጾምነው ጾም አለ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥታ ለማምለክ ዒልምም ያንሰናል ደረጃችንም እዛ ደረጃ አልደረሰም ወደ አላህ መዳረስ ምንፈልገው በሼኾቹ ባጣጡ በቀረጡ ያዙኝ አውጡኝ ቁረጡኝ ስጡኝ ፍለጡኝ በማለት ነው ወደ አላህ የሚቀርበው እንጂ ቀጥታ እንዴት ወደ አላህ አንድ ሰው ቀጥታ ከአላህ ጋር መገናኘት ይችላል ብሎ የሚቀጥፉና የሚያጭበረብሩ የሚዋሹ የሆኑ አሁንም አሉ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዳትንም ማንሳት ጉዳት ማምጣት የማይችሉ አካላቶችን ያመልካሉ ወላ ينفعهم ጥቅምንም መስጠት የማይችሉ አካላቶችን ያመልካሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ ያው ከአላህ ውጭ የሚያመልኩ አካላቶች ከአላህ ውጭ ድረስልኝ የሚሉ አካላቶች የሚባሉት ራሳቸው ሙቶ ቀብር ውስጥ ገብተዋል አፈር ተደፍቶባቸዋል እነሱም ከስራቸው ጋር ተገናኝተዋል እና እነዚህም ደግሞ ከነሱ በኋላ ያሉ ሰዎች የነሱን መንገድ አድርገው ይዛሉ
ከሞቱም በኋላ ድረሱልኝ አልሞትም ለተወሰነ ጊዜ ነው ረፍት ያረጉት እንጂ ተመልሶ ይመጣሉ ለጠራቸው ይደርሳሉ የሚባለውን ነገር ይሰማሉ ለጉዳዩም እንዳስፈላጊነቱና እንደ ሁኔታው ምላሽ ይሰጣሉ ብሎ አምኖ ያመልካቸዋል ማለት ነው ልክ አብሬት ቃጥባሪ አልከሶ ሶርጋን የሚባሉ ሰይድና አባድር እንዲሁም የቦረናው ሼክ እንዲሁም ደግሞ የጎንደር ሼክ የጎንደሩን ተራራ ወደ ወሎ አምጥቶ አስቀመጡት አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ላሚቷን ወደ ጎንደር ጠጠር ወርውሮ ገደሏት እንዲሁም ደግሞ መላእክቶችን ማምለክ ጅብሪልን ሚካኤልን የመሰለ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመሰለ ይወሰዱኝ መዲና ናይበሉኝ መዲና ኹዝቤዲ ያ ረሱላህ አግithኒ ያ ረሱላህ ናይበሉኝ መዲና ይወሰዱኝ መዲና እንዲህ አይነት ቅጥፈቶች አሁንም እየተባሉና እየተደረጉ እየተሰሩ ያሉባቸው ጉዳዮች ናቸው ከዚህ በፊት የነበሩ ሙሽሪኮች ሲያደርጉት የነበረ ነገርና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጊዜው ሲፋለሟቸውና ሲዋጓቸው የነበሩ ሙሽሪኮች የሚሉትንና የሚሰሩት ነገር አሁንም ያሉት እየሰሩትና ባሉበት ስራ እየጸኑና እየቀጠሉ ነው ያሉት አላህ ያዘነላቸው ሰዎች ሲቀሩ ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው አላህ ዘንድ ትልቅ ውርደት ይገጥመዋል ትልቅ አደጋም ይጠብቀዋል እንዴት እንደ ሰው ልጅ ከናት ወዱድ ውስጥ ወጥቶ የተወለደ ከህፃንነት ወደ ትልቅነት የደረሰ ከትልቅነት እንደገና ተመልሶ ወደ ሽምግልና ከሽምግልና ወደ ልጅነት የሚመለስ አካል የሚታመም የሚተነፍስ ሲሪባው የሚበላ ሲያማው የሚታከም ከሰው ልጆች እርዳታን የሚፈልግ አካል እንዴት ይመለካል ይህ ድሮም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያወግዙበትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑም ላይ ሲያወግዝበት የነበረ ጉዳይ ነው የድሮ ሙሽሪኮቹም ሲሉት የነበሩና ሲያጭበረብሩበት ሲዋሹበት የነበረ ጉዳይ ነው አላህም እንዳወገዛቸው ያሁኖቹም ይሄንን ነው የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሽርክ እንዲህ አይነት በደል እንዲህ አይነት ደባ ያለበት ሰው ሰላትን ቢሰግድ ሰላቱ ተቀባይነት የለውም ጾሙን ቢጾም ጾሙ ተቀባይነት የለውም ሰደቃን ቢሰጥ ሰደቃው ተቀባይነት የለውም ሐጅም ቢያደርግ ሐጁ ተቀባይነት የለውም ዝምድናም ቢቀጥል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራውን ስራ ሙሉ በሙሉ አመድ ያደርግበታል ሽርክ ያለበት ሰው ወቀድምና ኢላማ አሚሉ ሚን አመሊን ፈጀዐልናሁ ሐባአን መንሱራ እንዳለው አላህ ወደ ስራቸውና ቀርባቸውና ስራቸውን አሳይተን ከዛ እንደቦነነ አቧራ እንበትንባቸዋለን እንዳለው ሽርክ ያለበት ሰው የፈለገ ነገር ቢሰራ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም የተዋረደ ያፈረ እንዲሁም ደግሞ የተቸገረና የተዋረደ ሆኖ ጀሃነም ይወርዳል ሽርክ ያለበት ሰው አላህ ዘንድ ደረጃም ቦታም የለውም ስለዚህ እያንዳንዳችን ራሳችንም ከሽርክ መጠንቀቅ ሽርክን አውቀን ከሽርክ መጠንቀቅ ግድ ይለናል ቤተሰቦቻችንም ማስጠንቀቅ ከሽርክ ከሚባለው መርዝና አደጋ ማስጠንቀቅ ግድ ይለናል እንዲሁም ደግሞ አልፎ ተርፎ ለአካባቢያችን ለሀገራችን ለወገናችን መድረስ ከቻልን በዚህ ሽርክ ዙሪያ ማስተማር ከቻልን እያንዳንዳችን የማስተማር ግዴታ ይኖርብናል ምናልባት እኛ እዚህ ሆነን በአካል አግኝተን ላናስተምር እንችላለን በስልክ በመደወል እንዲሁም ደግሞ ወደነሱ ሊደርሳቸው በሚችል ሁኔታ እያደረስን ከሽርክ እንዲወጡ መታገልና ማስተማር ከዚህ ካሉበት አደጋና ካሉበት ወጥመድ ከከፋ ከሆነ መንገድ እንዲወጡ እያንዳንዳችን ለቤተሰቦቻችን ልንደርስ ግድ ይለናል ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልክ ደርሶ በሳቱ የነበሩ ሙሽሪኮችን ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሁን ሲሏቸው እንደነበረ ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢላላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚመለክ ጌታ የለም አላህ ካልሆነ በስተቀር ልጅንም የሚሰጠው አላህ ነው አፊያንም የሚሰጠው አላህ ነው ሀብትንም የሚሰጠው አላህ ነው ጀነትም የሚያስገባው አላህ ነው ጀሃነምም የሚያስገባው አላህ ነው ዒድሜም በረካ የሚያደርገው አላህ ነው አፊያም የሚሰጠው አላህ ነው ሁሉን ነገር የሚሰጠው አላህ ነው አላህ ብቻ አምልኩ ሲሏቸው እንደነበሩት እኛም ለቤተሰቦቻችን ልንደርስላቸው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይጠቅሟቸው የሆኑን አካላቶችን ያመልካሉ ከዛም ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ ይቀጥፋሉ አላህ ወየቁሉና ይላሉ ሃኡላኢ እነዚህ ምንጠራቸው አካላቶች እኮ ሹፈዓኡና አስታራቂዎቻችን ናቸው عندالله አላህ ዘንድ ብሎ ይቀጥፋሉ አላህ ማንዘለላሁ ቢሂ ሚን ሱልጣን አላህ ህግና ደንብ አውርዶ ያላረጋገጠው ነገር ከራሳቸውና ከደም ነፍሳቸው ከስሜታቸው የተነሳ አላህ ዘንድም ለማስጠጋት ይሞክራሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ውሸተኞች ናቸው ቀጣፊዎች ናቸው አላህ ዘንድ አንድ ኢባዳ ተቀባይነት የሚኖረው አላህ ዘንድ የሚረጋገጠው መስፈርቶች አሉት አላህ የፈቀደውና አላህ ያረጋገጠው ነገር መሆን አለበት እንዲሁም ደግሞ አላህ
መሽሩዕ ያደረገውና የፈቀደው ተውሂድ ያዘለ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት የራቀ የሆነ ስራ የሰሩ ሰዎች የቂያማ ቀን ውድመት ይገጥማቸዋል ይላል። ሌላኛው ወደሊሉ ሸፋዓ ሸፋዓንም ከአላህ ውጭ ባሉ አካላቶች ይፈልጉ እንደነበረ ቀውሉሁ ተዓላ የአላህ ንግግር አለ። ወየዕቡዱና ያመልኩ ነበረ እነዛ ሙሽሪኮችና ካፊሮች ሙጅሪሞች ያመልኩ ነበረ ሚን ዱኒላሂ ከአላህ ውጭ ማ ላ የዱሩሁም የማይጎዳቸውን አካል ወላ ينفعهم ቢያመልኳቸው ምንም አይነት ጥቅም ማምጣት የማይችሉ አካላቶችን ያመልኩ ነበር። ያሁኖችም እኛ ዘመን ላይ የሚያሉት ቀብር ሄዶ የቀብር አፈር ሲበሉ ቀብር ላይ ሲተሻሹ ቀብር ላይ አርዶ ሲጥሉ ወደ ቀብር ዙሮ ዱዓ ሲያደርጉ ቀብር ላይ ሲደፉ አልፎ ተርፎም ለሼኾቹ ራሳቸውን ፊዳ ሲያደርጉና ራሳቸው ህይወታቸውን ሲያጠፉ መጉዳትና መጥቀም የማይችሉ አካላቶች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወየቁሉና ደሞ ሚላሉ ይቀጥፋሉ ሃኡላኢ እነዚህ የሚጠሩ አካላቶች ሹፋዓኡና አላህ ዘንድ አስታራቂዎቻችን ናቸው ብሎም ይቀጥፋሉ عندالله አላህ ዘንድ። ስለዚህ ሸፋን ከአላህ ውጭ በነበረ አካል አን የነበሩ ሙሽሪኮች ይፈልጉ እንደነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ተናግሯል ማለት ነው። ወሸፋዓቱ ሸፋ ብሎ ማለት ሸፋዓታኒ ሁለት አይነት ነው። ሸፋ የሚባለው ነገር እኛ ሀገር ተውሂድ የማይወዱ አቂዳን የማይወዱ መንሐጀ ሰለፍን የማይወዱ ሰዎች እንደሚያወሩት አይደለም። እነዚህ ዋሃቢዮች ብሎ ማለት ሸፋ የለም ይላሉ፣ ሸፋን ያወግዛሉ፣ ነብዩን ይጠላሉ፣ የነብዩ ጠላቶች ናቸው ብሎ እንደሚያስፋፉትና እንደሚያሰራጩትም አይደለም። ሸፋ ብሎ ማለት በቁርአንም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ የጸደቀና የተረጋገጠ ሸፋ አለ። ሸፋዓታኒ በሁለት አይነት ይታያሉ። ሁለት አይነት ሸፋዎች ናቸው። ሸፋዓቱም መንፊያ ተወጋጅና ወዳቂ የሆነች ሸፋም አለች። ወሸፋዓቱም ሙስቢታ እንዲሁም ደግሞ ሸፋ ሁና የተረጋገጠችና የሰበተች ሸፋ አለች ይላል። ፈሸፋዓቱል መንፊያ እቺ የምትወገደውና የምትወገዘዋ ሸፋ ሸፋዓቱም መንፊየቱን ወሸፋዓቱም ሙስቢታ ፈሸፋዓቱል መንፊያ የምትወገዘዋ ሸፋ ማካነት የሆነችዋ ነች የምትወገዘው። ሁላችንም ተባብረን ልናወግዛትና ልንጠላት ሰዎችን ልናስጠነቅቅባት የምትገባ ሸፋ ምን አይነት ሸፋ ነች? ማካነት የሆነችዋ ሸፋ ነች። ተጥለቡ የምትፈለግ የሆነችዋ ሸፋ ምን غيرላህ ከአላህ ውጭ የምትፈለግ የሆነችዋ ሸፋ ውድቅ ነች። ከነብዩ መለይ ሰላቱ ወሰለም ይሁን ዱንያ ላይ የሚፈለግ ሸፋ ከሳሊሆችም ይሁን ከመላእክቶችም ይሁን ከደጋግ ሰዎችም ይሁን ከማንንም አካል ይሁን ከአላህ ውጭ የምትፈለግ ሸፋ ውድቅ ነች። ፊማ ላ يقدر عليه በማይችለው በሆነ ነገር ላይ የምትፈለግ ሸፋ ውድቅ ነች። ኢላላህ ከአላህ ውጭ። ودليل قوله تعالى لذين الله سبحانه وتعالى تناغروا يا ايها الذين امنوا ان انت يامناچو سوچ انفقوا ሲሳይን ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። مما رزقناكم ከረዘቅናችሁ ከሲሳይ ስጡ ይላል አላህ። من قبل በፊት አያቲያ ከመምጣቱ የውሙን ቀን ከመምጣቱ በፊት ላ በይዑን ፊሂ ሽያጭ የሌለበት የሆነ ቀን ከመምጣቱ በፊት ሲሳይን ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወላ ኹለቱን ወዳጅነት የሌለባት የሆነችዋ ቀን ከመምጣቷ በፊት ሰደቃን ስጡ ይላል። ወላ ሸፋዓቱን ምልጃም የሌለበት የሆነው ቀን ከመምጣቱ በፊት ስጡ ይላል። ወልካፊሩና እነዚህ ካህዲያኖችማ ከአላህ ውጭ እገዛን ሸፋን አማልክትን የሚፈልጉ አካላቶች هم الظالمون እነሱ በደለኞች ናቸው። የቂያማ ቀንም ሸፋም ማያገኙ። ስለዚህ እንደዚህ ከአላህ ውጭ የምትፈለግ የሆነችው ሸፋ ውድቅ ነች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወገዛጅ ነች። አላህ በሌላም የቁርአን አንቀጹ ምን ይላል? من ذا الذي من ነው يشفع ምልጃን የሚያደርገው عنده አላህ ዘንድ إلا بإذن አላህ ከፈቀደው ከፍቃዱ በኋላ ቢሆን እንጂ ማን ነው ከራሱ ተነሳስቶና በራሱ ጊዜ ሸፋ ሊያደርግ የሚችለው? ማንንም የለም ነው እያለ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። حتى ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቂያማ ቀን ሰዎች ነፍሲ 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 በሚሉባት ቀን እኔ መጥቼ አላህ ዘንድ ስጁድ እደፋለሁ፣ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈቅድልኛል፣ ሸፋም ተቀባይነት አግኝቷል፣ ሸፋ አድርግ የተባልከውም ተሰምቷል እባላለሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይህ ሁሉ ሸፋ حتى የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸፋ ከአላህ ፍቃድ በኋላ እንጂ ከዛ በፊት ለማንም መብትና አቅም የለውም ሸፋ የማድረግ። ወላ يشفعون ሸፋማ ያደርጉም ኢላ ቢሆን እንጂ لمن ارتدى አላህ ለወደደው አካል ቢሆን እንጂ ሸፋም ማድረግ አይቻልም። ተውሂድ ላለውና ወንጀል ላይ ለወደቀ ሰው
አቂዳው ለተስተካከለ ሰው እንጂ ለካፊር ለሙሽሪክ ሸፋ አይደረግም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ እንደገለጸው ማለት ነው ቁርአኑ ላይ ማሊል ዛሊሚን ሚን ሐሚም ወላ ሸፊዕን ዩጣ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለበደለኞች ረጅም የላቸውም ሸፋም አድራጊ እሺ የሚባል ሸፋም አድራጊ የላቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ለካፊር ሸፋም የለውም ሸፋም አይደረግለትም ምንም አይነት መብት የለውም ለሙሽሪክ አቂዳ ላላቸው አላህን ጥርት አድርጎ ለሚያመልኩ በአላህ ላይ ላልጨመሩ ላልቀነሱ ደባ ላልጣሉ ላልቀጠፉ ላላሻረኩ ላላጋሩ ባቂዳቸው ላይ ኑሮ ባቂዳቸው ላይ ለሞቱ ሰዎች የቂያማ ቀን ሸፋ አለላቸው ላለፉት ወንጀል ላለፉት ድንበር ማለፍና ለሰሩት በደል ለወንጀላቸው ሐታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ ሸፋ የምትሆነው አሉ አቂዳ ኑሯቸው ከሽርክ ጸጥቶ ወንጀል ላይ ለወደቁ ሰዎች የኔ ሸፋ አለች አሉ የአላህ መልእክተኛ። ስለዚህ ለሙሽሪክ ሸፋ የለውም በአላህ ውጭ ለሚያመልኩና ከአላህ ውጭ ባለ ነገር ቀልባቸውን ለሚያንጠለጥሉና ለሚከጅሉ ረጃ ለሚያደርጉ ለሚፈሩ ሰዎች አላህ ዘንድ ድርሻና ቦታ የላቸው ማንንም ሊያቀርባቸውና ማንንም ሊያስታርቃቸው አይችልም። ይህንንም ማስታረቅ የሚባለው ነገር የሚያገኙት አህለ ተውሂዶች ናቸው ተውሂድ ያላቸው ሰዎች ናቸው አላህ ዘንድም እርቅ የሚያገኙት ማለት ነው።